We are discussing reproductive system of frog. Male frogல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். Reproductive system maleல எப்படி இருக்குது frogல. Okay, you see that? So urogenital system அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா excretory systemத்தையும் explain பண்ணணும், genital systemத்தையும் explain பண்ணணும். This picture, you see that a pair of testes present in that the male frog. ஸோ ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு மேல்னாலே என்னதான் இருக்கும், டெஸ்டிஸ் இருக்கும். இட் வில் பி அட்டாச்ட் இன் திஸ் கிட்னி. எது கூட அட்டாச்ட் ஆகிருக்கும், கிட்னி கூட அட்டாச்ட் ஆகும். யூ சி தட் இந்த டார்சல் வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ப்ரெசன்ட் இன் த கிட்னி கூட அட்டாச்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, டெஸ்டிஸ் மேலில். ஸோ டு யூ நோ தட் த male reproductive system of frog consists of this a pair of testes, vas efferentia, okay, vas efferentia, and it will be opens into this that coacal apertures. So vas efferentia, it arises in this both kidneys, sorry both testes வந்து என்ன செஞ்சிருக்கும்னா இது உருவாயிருக்கும். both testisல இருந்தும் இது வந்திருக்கும். ஸோ இட் வில் பி என்டர் இன்டு திஸ் கிட்னி அண்ட் போத் சைட் ஓப்பன்ஸ் இன் த பிளைடர் கேனல். ஸோ எங்கே போய் பிளைடர் கேனலில் போய் என்ன செஞ்சுருக்கோம், ஓப்பன் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த பிளைடர் கேனல். ஸோ இந்த யூரினரி பிளைடர் கேனலில் போய் என்ன செஞ்சுருக்கோம், ஓப்பன் ஆகிருக்கும். ஸோ ஃபைனலி இட் மூவ்ஸ் த்ரூ திஸ் தட் ஸ்பெர்ம்ஸ். The sperms எங்கே போய் ஓப்பன் ஆகும், coacal aperture. It comes out of this kidney and opens into the coaca So this is the male reproductive system of frog. So male reproductive system of the frog consists of pair of testes and vas efferentia, and through for the sperms are through the urinary bladder and it releases from this that coacal aperture. You understand? So some of the folds are here. That is, peritoneal folds are present in the testes. Peritoneal folds are present in the testes. So next we are discussing this female reproductive system of frog. Female reproductive system, do you know that the female reproductive system consists of pair of ovaries. It is also attached in this that kidney, dorsal body wall of the kidney. So some of this structures are here, that is called mesovarium and peritovarium. Yeah, mesovarium and peritoneal layer. So some of the folds are here, that is called this mesovarium. அங்கே எப்படி இருக்கோ மேலுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் திஸ் பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் அண்ட் ஓவிசெக்ஸ், ஸோ ஓவிடெக்ஸ் and ostia, it will be present. So this is the ostia. So this is the அது உள்ளே இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஓவிடக்கல் ஃபன்னல். உள்ளே போகிற மாதிரி கொடுப்பாங்க, அது வந்து ஓவிடக்கல் ஃபன்னல். ஸோ அந்த ஓட்டை மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா இந்த எப்படி கொடுத்துருக்காங்களா, இந்த உள்ளே இருக்கிறது என்னதுன்னா ஓவிடக் ஃபன்னல். ஸோ இந்த வெளியே இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஆஸ்டியா. வெளியே இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஆஸ்டியா. ஸோ ஓவிடெக்ஸ் லையிங் அண்டர் தட் இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் த கிட்னி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கிட்னியோட சைட்ஸில் தான் ஓவிடெக்ஸும் இருக்கும். see that? So ovidex collectors, so ovisex it's collect the eggs. ovisex என்ன செஞ்சிருக்கும், collect the eggs or store the eggs temporarily. store the eggs வந்து என்ன செஞ்சிருக்கும், temporarily store பண்ணி வச்சிருக்கும். so it will be at the time of the copulation அப்போ என்ன செஞ்சிருக்கும், இது ரிலீஸ் பண்ணும். எது வழியாக அப்படின்னா coacal aperture வழியாக என்ன செஞ்சிரும், ரிலீஸ் பண்ணிடும். so fertilization is external. you see that for that. So this is the female reproductive system of frog. So female reproductive system of the frog consists of pair of ovaries. It is attached into the kidney, dorsal wall of the kidney. So it having for this some of the peritoneal அந்த வளைவளைவாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ஸ்ப்ரிங் லைக் ஸ்ட்ரெச்சஸ், தட் இஸ் கால்ட் திஸ். அந்த வளைவளைவாக இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மீசோவேரியம். ஸோ த ஓவிடெக்ஸ், a pair of coiled ovidex is present, that is how ovidex. you see that oviduct. okay, so the coiled leg structures are lying is the sides of this each kidney. So that is a ovidex. It is a coil like structures.
ஸோ this funnel is opens into this. இந்த funnel எங்கே போய் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்படி வளைஞ்சு போகுது. ஸோ இந்த funnels வந்து opens into this ஆஸ்ட்ரியா, அது ஒரு ஹோல்மாக இருக்கும், அந்த தான் என்ன செஞ்சு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்காது அப்படின்னா மேல் ஃப்ராக்ல இருக்காது, ஃபீமேல் ஃப்ராக்ல மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இட் வில் த போஸ்டீரியர் சைட்ஸ் த ஓவிடக்ஸ் இஸ் டைலிட்டட் அண்ட் ஓவிசெக்ஸ் பிஃபோர் தே ஓப்பன் இன்டு. ஸோ ஓவிசெக்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கும். ஓவிசெக் எங்கே இருக்கும்? கீழே இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஓவிடக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ போஸ்டீரியர் சைட் ஓவிடக் இஸ் present, anterior side ovisex is present. Ovisex it is stored in this temporarily stored the eggs. At the time of the copulation, it releases the through the urinary bladder and coacal aperture. It releases the sent out through this coacal aperture. So next fertilization is internal. Fertilization is external. Okay, fertilization எங்க நடக்கும் அப்படின்னா வெளியே தான் நடக்கும். Within a few days, fertilization takes place. Economic importance எங்கிட்டு இருக்கா? So see that. So fertilization is external. Within a few days fertilization takes. So the eggs collect in the embryo. The embryo it learns for this tadpoles. Okay. So the tadpoles, newly hatched tadpoles is stored in this body. And the body என்ன செஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா இது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். So it will be gradually grow larger. பெருசாக ஆக 3 pairs of gill stage வரும். இந்த இருக்கு இல்லையா, இதான் 3 pairs of gill stage. External gill stage it will be appear. So the tadpole grows and the metamorphosis into air. ஏரை வச்சு என்ன செஞ்சுருக்கோம்? metamorphosis ஆகும். Breathing thus carnivorous adult frog. Adult frog என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா breathing thus. இது வந்து external gill stage it will be formed. Next one it is the internal gill stage it will be formed. So later it will be grow. So legs and grow within the body. So எப்போ வந்து legs grow ஆகும்னா hind limbs and forelimbs எல்லாம் grow ஆகும்லே அப்போ. So legs grow from the body and tail it will be disappear. So இது பண்ணும்போது என்ன செஞ்சிரும்? tail வந்து என்ன செஞ்சிரும்? forelimb, hind limb எல்லாம் உருவான விட்டு என்ன செஞ்சிரும்? tail of the frog என்ன செஞ்சிரும்? இழந்துரும். Okay, so the tailed frog stage இது எல்லாமே வந்த விட்டு tailed என்ன செஞ்சிரும்? disappear ஆயிரும். So the mouth என்ன செஞ்சிரும்? broader ஆயிரும். The mouth it will be broader. So and it will be teeth and jaws, lungs become functional. இப்போல்லாம் என்ன செஞ்சிரும்? functional ஆயிரும். So this is the young frog. This is the adult frog. Or you understand pa? So next one is the economic importance of. So இதோட economic importance என்ன அப்படின்னா, so it will be steady level of this food chain. Okay, so it is an important animal of that in the food chain and food web. So frog should be protected. To maintain our ecosystem, it should be protected in the frog. So frog was beneficial to men. So feed the insects. Insects எல்லாம் சாப்பிட்றதுனால so it will be used as a best insect population. Next, blood pressure. So traditional medicine for controlling the blood pressure level. Anti-aging properties. Anti-aging வயசானவங்க என்ன செய்கிறாங்க? blood pressure குறைக்கிறதுக்காக தவளையை சாப்பிடுவாங்க. In USA, Japan, China and north east of India, frogs are consumed. சாப்பிட்றாங்க. delicious food. It is high nutritive value. This is the metamorphosis of frog. ஸோ அந்த மெட்டாமார்பஸஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சுருக்கோம்? நியூலி கேட்ச் டேர்போன் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா யாழ்க்கு அந்த மஞ்சள் கருங்கனட்டாக இருக்குல்லையா அங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது பாடியிலே தான் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகும் போது எப்போ 3 pairs of gills வருதோ இதான் என்னதுன்னா பாடியிலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த யாக் எக்ஸு எம்ப்ரியோ என்ன செஞ்சுருக்கோம்? இதுதான் எக்ஸு. இந்த எக்ஸில் என்ன செஞ்சுருக்கோம்? ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வரும்? எக்ஸ்டர்னல் கில் ஸ்டேஜ். எக்ஸ்டர்னல் கில் ஸ்டேஜ் தான் என்னது அப்படின்னா 3 சொல்கிறாங்களே 3 gill stage, 3 pairs of gill stage. அப்போ tadpoles வந்து ஃபார்ம் ஆகும் தான் tadpoles. ஸோ அந்த tadpoles வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெட்டாமார்பாசஸ் ஆன் எர்த்து ஏரை ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு கார்னிவஸ் எப்படி இது உண்டோ அதே மாதிரி என்ன செஞ்சிடும் இதுவும் ப்ரீத் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்போ இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல்
2 கேர்ள் ஸ்டேஜும் உருவாகும். ஹைண்ட் லிம்ஸ் அண்ட் ஃபோர் லிம்ஸ் உருவாகி அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிடும், டெய்ல்டு ஃப்ராக் ஸ்டேஜை அது இறந்து மறுபடியும் யங் ஃப்ராக்காக இட் வில் பி மெட்டாமார்ஃபஸ்ட் அண்ட் இட் லீட்ஸ் டு திஸ் அடல்ட் ஃப்ராக். மறுபடியும் அதோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து கண்டினியூ ஆகும்.